महान बख्शिश सुखमनी साहब जी दे रूप अंदर साडे सबना ते किरपा कर रहे ने। 6वीं अष्टपदी तक दी विचार आपां मुकम्मल कीती सी। 7वीं अष्टपदी दे श्लोक दी आरंभता आपां कल कीती सी। आओ विचारां दी आरंभता आपां उत्थों तो करदे हां। 271 अंग ते ये पावन शब्द सवाए मान ने। आओ सारे विचार की आरंभता तो पहला फतेह की असीस बख्शो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। श्लोक अगम अगाध पार ब्रह्म सोहे। कल आपां विचार कर रहे सां जिथों तक साडा मन साडी मत जांदी है उत्थों तक ही साडे कोल गिणतियां मिणतियां माप तोल ने, ते जिथों तक साडी मत नहीं जाती साडे पैमाने भी उत्थों तक नहीं जाते। जिथों तक साडी मत साडा मन नहीं जाता गुरुदेव कहते वो फिर गिणिया भी नहीं जा सकता, मिणिया भी नहीं जा सकता, मापिया नहीं जा सकता, तोलिया नहीं जा सकता। अतुल क्यों तोलिया जाए? तो सतगुरु उस अवस्था का जिक्र करते ने अगम गमता तो रहत, जिथों तक असी शरीर मन इंद्रियां दे नाल नहीं पहुँच सकते। अगाध जिसका था नहीं पाया जा सकता। कितनी को उहदे च बेअंतता है, कितनी को महानता है। गुरुदेव कहते वो अगाध है, साडे ज्ञान तो परे है, साडे विचारां तो परे है। पार ब्रह्म सोए, सोए का अर्थ है वो जिहड़ा मालक वाहिगुरु अगम है, अगाध है, पार ब्रह्म है। साडी मत तो, साडी सियाणप तो, साडे यत्नां तो, साडियां विधियां तो बहुत दूर है। तां करके साहब कहते उत्थे विधियां नहीं चलदियां, सियाणप नहीं चलदी, उत्थे अरदास, उत्थे ढह पैना कबूल हो जाता है। काल ना मिलियो, सेव ना मिलियो, मिलियो आए अचिंता। जिन्हां ने छड़ दिता सब कुछ, डुब गए उहदे अंदर, उन्हां नूं सार हुंदी उस मालक वाहिगुरू दी। जो जो कहे सो मुक्ता होए। बड़े यतन ने बंदे कोल मुक्ति दे, बड़े तीर्थ बनाए ने, बड़े पुन्न दान बंदा करदा है, पर जिन्हां दे नाल मुक्ति चाहुंदा है उन्हां कर्मां 'च ही बच जांदा है। दान नाल मुक्ति चाही सी, दान नाल ही जुड़ गए। जेड़े कर्म चों मुक्ति लभी वही बंधन बन गया, उसे ने पकड़ लिया। इको ही साधन है सतगुर कहंदे मुक्त होण दा। जेड़ा अगम अगाध पार ब्रह्म है उहदा एहसास, उहदा अनुभव, उहदी नेड़ता जीवन च प्रगट हो जाए। तो प्रगट होई है जिन्हां ने कहे है, जो जो कहे। जिसने आखिया है इस रूप अंदर उन्होंने सलाया है मालिक। जदों भी वाहिगुरु की सिफ सलाह होए वो अगम अगाध बेअंत रूप के अंदर होए। अपनियां कल्पनावां विचों असी रब नूं नहीं खुश कर सकांगे। असी कई बार भगती करते हैं, साधना करते हैं, मन अपनियां कल्पनावां च रहिंदा है भी हुण घोड़े ते चढ़ के गुरु आएगा, हुण फलाना दरवाजा है। कईयां ने कहा दीवा बल गया है, कईयां ने कहा नाद सुनने ने। जदों असी उसकी बेअंतता तो ध्यान हटा के अपनियां कल्पनावां विच उलझ जाने हैं, उसदी बख्शिश दे पात्र नहीं बन सकते। वो साडी कल्पना हुंदी है। सो जिहड़ा कल्पना तो अगे चला गया, जो जो कहे सो मुक्ता हो, जिन्हें वाकई ही सच करके उसनूं वड्डा जान लिया, जिन्हें वाकई ही अपना मन मत उहदे अगे भेंट कर देते है। तो जिन्हें जिन्हें जपिया है, आखिया है, मुक्ता है। साहब आखदे बंधन नहीं, पकड़ नहीं कोई। सुन मीता नानक बिनवंता, हे मित्र सुन,
ਨਾਨਕ ਬਿਨਵੰਤਾ ਨਾਨਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹੇ ਮਿੱਤਰ ਸੁਣ, ਸਾਧ ਜਨਾਂ ਕੀ ਅਚਰਜ ਕਥਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਅਚਰਜ ਕਥਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸੁਣਾਈ ਹੈ? ਸਾਡੇ 'ਚ ਵੀ ਉਸ ਅਚਰਜਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਰੋਚਕਤਾ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸੁਣਾਉਂਦੇ, ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਜੋ ਤੇਰੇ 'ਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਆ ਜਾਏ ਕੁਝ। ਤੂੰ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਦਾਨੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਧਰਮੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਹ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਆਹ ਗੁਣ ਆਏ ਨੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸਮਝੀ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ। ਸਾਧ ਜਨਾਂ ਕੀ ਅਚਰਜ ਕਰਤਾ, ਕੀ ਲਕਸ਼ਣ ਨੇ ਸਾਧ ਜਨਾਂ ਦੇ, ਕਿਤਨੀ ਅਚਰਜਤਾ ਹੈ, ਵਿਸਮਾਦਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ। ਅੱਗੇ ਸਾਰੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਸੇ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਮੁਖ ਉਜਲ ਹੋਤ, ਸਾਧ ਦੇ ਸੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁਖ ਉਜਲ ਹੋਤ। ਮੁਖ ਉਜਲ ਹੋਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਹੋਣਾ, ਭਾਵ ਬਦਨਾਮੀ ਖੱਟਣੀ। ਦਾਗ ਦੋਸ਼ ਮੋਹ ਚੱਲਿਆ ਲਾਏ, ਦਰਗਾ ਬੈਸਣ ਨਾਹੀ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਹੈ ਦਾਗ ਲੱਗ ਜਾਣੇ, ਕਾਲਖ ਲੱਗ ਜਾਣੀ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਮਲੀਨਤਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਭਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧ ਸੰਗ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧੂ ਜਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਖ ਉਜਲ ਹੋਤ, ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਕਾਲਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਕਾਲਖ ਲੈ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਨਮ ਕਰਮ ਮਲ ਉਤਰੈ, ਮਨ ਤੇ ਜਾਏ ਗੁਮਾਨ। ਬੜਾ ਕੁਝ ਵਰਤਦਾ ਸਾਧੂ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ। ਤੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਮੱਤ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਲਾਇਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਿਗਿਆਨੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੰਤ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਧੂ, ਕੋਈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਮੱਤ ਤਿਆਗੀ ਗਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਮੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਮੁਖ ਉਜਲ ਹੋਤ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਦਾਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਲ ਸਗਲੀ ਖੋਤ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਮਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮਲੀਨਤਾ। ਮਲੀਨਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਮ ਕਰਮ ਮਲ ਉਤਰੈ, ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਤਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਲ ਸਗਲੀ ਖੋਤ, ਗਵਾਚ ਗਈ, ਮੈਲ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਪੁਰਾਣਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਵਿਸਰ ਗਿਆ। ਤੋ ਜਿੱਥੇ ਬੜੀ ਨਿਰਮਲਤਾਈ ਹੈ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ, ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਮਿਟੈ ਅਭਿਮਾਨ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਸੰਗ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਮੈਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਅਭਿਮਾਨ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਤੋ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਲ ਦਾ ਉਤਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਦੇ ਅਭਿਮਾਨ ਦਾ ਮਿਟ ਜਾਣਾ। ਕਿੰਨੇ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਅਭਿਮਾਨ ਦੀ ਕਾਲਖ ਲੱਗਦੀ, ਕਿੰਨੇ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿੰਨੇ ਦਾਅਵੇ ਨੇ ਬੰਦੇ। ਅਭਿਮਾਨ ਦਾਵਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਣ ਹੈ ਹੰਕਾਰ ਉੱਥੇ ਦਾਵਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਜਿੱਥੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਸਮਝ ਲਓ ਸੇਵਾਦਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਜੇ। ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਪਕੜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੇਵਾਦਾਰ, ਨਿਸ਼ਕਾਮ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਧਰਮ ਦੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ। ਗਿਆਨੀ ਹੋਣਾ, ਦਾਨੀ ਹੋਣਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨੈੱਟ 'ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਣੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਅਭਿਮਾਨ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਪੁੰਨ, ਦਾਨ, ਗਿਆਨ ਦਾ।
पर जदों अंदर मैल अभिमान की भरी होवे फिर दान दान नहीं रह जाता, वो ज्ञान ज्ञान नहीं रह जाता। अंदर दावेदारी भरी होए बाहर तो सेवादारी नहीं रह जाती, भावें जिन्ना मर्जी के अंदर असीं निष्काम सेवक हाँ। दावेदारी है जीवन में, दावेदारी मुकदी है फिर ही सेवादारी शुरू होती है। सो साहब कहते मल है मैल है अभिमान दी ते सहजे सहजे मिटदी, भांडा साफ कर रहे हैं आपां संगत विच बैठ के। यह है अपने हिरदे दे भांडे नूं आप साफ करना, बाणी राही, विचार राही, संगत राही, सेवा राही। वो भाई जोध गुरु अंगद देव साहब जी का सिख ब्राह्मण सी, गुरु दर ते आया है। चलो सहजे सहजे गुरु के वचनों का प्रभाव पिया, सेवा च जुड़ गए है। होर प्रभाव पिया, जिहड़ी संगत प्रशादा छड्ड दिंदी सी कोई, उन्होंने शक लैंदा सी, भांडे धोंदा है। माता खीवी जी ने वेखिया, गुरु अंगद देव साहब जी नूं दसिया भी तुहाडा सिख मैं झूठ खांदा वेखिया। अज गुरु अंगद देव साहब जी लंगर छकण आए, वो जोध रसोईया जिन्होंने भाई गुरदास जी ने कहा उन्होंने अपने लागे बिठा लिया, अज तू मेरे लागे बह के छक। अपने थाल विचों साहब ने प्रशादा भोजन दिता है। भाई जोध जी ने उस तो बाद झूठ नहीं खाधी, सेवा जरूर की। जो सिखा ने पूछया असीं की कारण है कि तुसीं हंकारी हो गए हुण भी तुहाडे लागे गुरु बैठ गया, इक्को थाली च तुसीं खाधा कि तुसीं गुरु वर्गे हो गए हो, हुण क्यों नहीं झूठ खांदे। भाई जोत जी कहन लगे पहलों अंदर झूठ भरिया सी हंकार जात दा, बाहरों झूठ मैं खाधी है, हुण अंदर गुरु दी मूरत गुरु दा उपदेश वसदा है ते मैं उन्हूं झूठ किवें दे देवां। हुण अंदर मैं नहीं रहा, मैं नहीं रहा हुण अंदर। हुण मैं अंदर झात मारदा मेरे गुरु अंगद देव साहब, उन्हां दा उपदेश उन्हां दी मूरत वसदी है। ते जिहदे अंदर इन्नी को निर्मलताई आए उहदे जीवन चों झूठ झूठ निकल जाते हैं। मल सगली खोत, सारी मैल निकल गई। इन्नी को निर्मलताई आ जाती है सिख अंदर, सेवा सिमरन संगत राही। ये तीन सस्से कदे ना सिख भुले, सस्सा संगत, सस्सा सेवा, सस्सा सिमरन, कदे ना भुले। तीन सस्से सिख कदे ना भुले, सस्सा सुनना, सस्सा समझना, सस्सा समा जाना। बड़ी नेड़ता है जीवन दे नाल। तो ये जिथे साध संग मल सगली खोत, जिथे साहब कहते साध कै संग मिटै अभिमान, बड़ी वड्डी कालख है मान दी, मिट जाता है जदों आपां गुरु दे उपदेश नाल सतसंगत बैठ के अंदर दी मैल आप लाउण दा यतन करदे हैं। शब्द दे कूचे नाल, शब्द दे सहारे नाल। उत्थे साहब कहते मैल मिट गई, साध कै संग प्रगटै सुग्यान, साध साधु जनां दी संगत विचों। प्रगटै, प्रगटै का अर्थ है उसका प्रगटावा होना, उदय होना। सुग्यान एक हुंदा है अज्ञान। ये बड़ी वड्डी जीवन च कमजोरी है। असीं जदों अपने अज्ञान नूं ज्ञान समझदे हैं, बहुत वड्डे, मैं कहना बहुत वड्डा ज्ञान है जदों कोई अपने अज्ञान नूं अज्ञान समझ ले। सानू पूरा सही पता लगता है। ते बड़े वड्डा भुलेखा है, असीं अपने अज्ञान नूं ही ज्ञान समझी जाते हैं। जिस ने साडा अज तक कुछ नहीं सवारिया, असीं उहनूं लैके ज्ञानी बने, मैनूं आ भी पता है, मैनूं आ भी पता है। ते गुरु दी संगत विच आके ना सब तो पहलों सुग्यान उदों प्रगट हुंदा है जदों असीं अपने अज्ञान दा बोध गुरु दे ज्ञान चों लैने। ते गुरु कोल आउणे आ पहलों, सीधा गुरु ज्ञान नहीं दिंदा कदे, सीधी सिक्खी नहीं मिलती किसी नूं। आया सी सतगुरु सिक्खी दे दो, धन गुरु अर्जुन देव साहब बैठे सन,
ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ? ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਖੇਗਾ ਕਿੱਥੇ? ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਟਿਕਣੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਵੇਂ? ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮੰਝ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ, ਤੇਰੇ ਕਬਰਖਾਨਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਵੀਰਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟ ਚੜਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਦੀ, ਸਿੱਧੀ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਲ, ਭਾਈ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਭਾਈ ਲੰਗਰ 'ਚ ਜਾਓ, ਭਾਈ ਆਹ ਕਰੋ, ਭਾਈ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਿਓ। ਗੁਰੂ ਪਹਿਲੋਂ ਭਾਂਡਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦਾਤ ਪਾਉਂਦਾ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸਿੱਧਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਪਹਿਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਬੋਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਸਮਝੀ ਫਿਰਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਸਿਰ ਕਚਕੌਲ ਬਣਾ ਹੱਥ ਲਿੱਤਾ, ਪੜ੍ਹਿਆਂ ਦੁਆਰੇ ਫਿਰਿਆ, ਮੰਗ ਮੰਗ ਕੇ ਟੁਕ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਏ, ਤੁਨ ਤੁਨ ਇਸ ਨੂੰ ਭਰਿਆ, ਭਰਿਆ ਜਾਣ ਆਫਰਿਆ ਸਾਮੈ ਉੱਚਾ ਹੋ ਤੁਰਿਆ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਿਰ ਨੂੰ ਕਚਕੌਲ, ਮੈਂ ਸਿਰ ਮੇਰਾ ਭਾਂਡਾ ਇੱਕ, ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ WhatsApp ਤੋਂ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਉਹ ਭਰ ਲਿਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਮੰਗਤਾ ਆਪਣਾ ਖੱਪਰ ਭਰ ਲੈਂਦਾ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਧਰੋਂ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰੀ ਗਏ, ਗਿਆਨੀ ਬਣ ਗਏ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਿਰ ਕਚਕੌਲ ਬਣਾ ਹੱਥ ਲਿੱਤਾ, ਪੜ੍ਹਿਆਂ ਦੁਆਰੇ ਫਿਰਿਆ, ਮੰਗ ਮੰਗ ਕੇ ਟੁਕ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਏ, ਤੁਨ ਤੁਨ ਇਸ ਨੂੰ ਭਰਿਆ। ਸਿਰ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਖੋਪੜੀ ਨੂੰ ਭਰ ਲਿਆ ਮੈਂ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਗਤਾ ਭਰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਗਤਾ ਇੱਕੋ ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਪਵਾ ਬੈਠਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਮੈਂ ਗਿਆਨੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਚਕੌਲ ਮੁਰਸ਼ਦ ਮੋਹਰੇ ਧਰਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਆ ਗਿਆਨ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੂੜਾ ਕਬਾੜ ਕਿੱਥੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀ ਫਿਰਦਾ, ਝੂਠ ਝੂਠ ਕਰ ਸਾਰਾ ਪਲਟਿਆ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਝੂਠ ਕਾਤੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਸਾਰਾ ਪਲਟਿਆ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਲ ਵਾਂਗੂ ਲਿਸ਼ਕਿਆ, ਫਿਰ ਕੁਝ ਪਤਾ, ਫਿਰ ਠਹਿਰਾ ਆਇਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ, ਫਿਰ ਬੋਧ ਆਇਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ। ਤੇ ਪਹਿਲੋਂ ਖੋਪੜੀ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਖਾਲੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਭਾਂਡਾ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਏ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿੱਥੋਂ ਚੀਜ਼ ਪਏ। ਵਸਤੂ ਅੰਦਰ ਵਸ ਸਮਾਵੈ, ਦੂਜੀ ਹੋਵੇ ਪਾਸ। ਸੋ ਪਹਿਲੋਂ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਅਗਿਆਨ ਗਿਆਨ ਤੇ ਸੁਗਿਆਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਪ੍ਰਗਟੈ ਸੁਗਿਆਨ। ਸੁਗਿਆਨ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਗਟਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਬੋਧ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਨੁਭਵ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ 'ਚੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸੁਗਿਆਨ ਹੈ, ਸੋਹਣਾ ਗਿਆਨ। ਉਹ ਪ੍ਰਗਟਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਗਟਾ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾ, ਉਹਦਾ ਅਨੁਭਵ ਜੀਵਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬੋਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ, ਪੁਰਾਣੀ ਸਿੱਖੀ ਛੱਡ ਕੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਬੜਾ ਵਿਸਮਾਦ। ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਤਜਰਬਿਆਂ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤਜਰਬੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਮਿਲਣਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸਾਡੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ 'ਚੋਂ। 40 ਦੇ ਹੋ ਗਏ, 50 ਦੇ ਹੋ ਗਏ, 30 ਦੇ ਹੋ ਗਏ, 60 ਦੇ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤਜਰਬਿਆਂ 'ਚੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੋਗਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਈਰਖਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕ੍ਰੋਧ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਗੇ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ? ਅੱਗੇ ਕੀ ਆਸ ਕਰੀਏ? ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਗੁਰ ਕੀ ਮਤ ਤੂੰ ਇਹ ਲੇਹ ਇਆਨੇ ਭਗਤ ਬਿਨਾ ਬਹੁ ਡੂਬੇ ਸਿਆਣੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡੋ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਮਤ ਧਾਰਨ ਕਰ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜੀ ਅਚਰਜ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੁਗਿਆਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਬੁੱਝੈ ਪ੍ਰਭ ਨੇਰਾ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਨੁਭਵ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨੇੜੇ ਜਾਣ ਲੈਣਾ। ਗਿਆਨ 'ਚੋਂ ਧਿਆਨ 'ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਜਾਣ ਲੈਣਾ। ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧੂ ਜਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਬੁੱਝੈ ਪ੍ਰਭ ਨੇਰਾ, ਉਹਨੂੰ ਨੇੜੇ ਜਾਣ ਲੈਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਜਾਣ ਲੈਣਾ।
ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਭ ਹੋਤ ਨਬੇਰਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਨਬੇਰਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਨਿਰਣਾ। ਉਹਦਾ ਨਬੇੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਭਟਕਣਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਬ ਕੀ ਵਾਰ ਬਖਸ਼ ਬੰਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਏ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਜੇ ਨਬੇੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤਰੀਕਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਅਜੇ। ਜਾਂ ਬੰਦਾ ਫਰਿਆਦ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਹੁਣ ਨਿਬੇੜ ਦਿਓ ਇਹ ਕੇਸ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਫੇਰੇ ਪੈਂਦੇ। ਰੱਬ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫੇਰੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣੇ, ਨਿਬੇੜ ਹੁਣ ਕੇਸ ਪਰਾਂ। ਅਬ ਕੀ ਵਾਰ ਬਖਸ਼ ਬੰਦੇ ਕੋ ਬਹੁਰਨਾ। ਬਾਉਜਲ ਫੇਰਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਅਬ ਨਾ ਬਸੋਂ ਇਹ ਗਾਉਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਜਿਆਦੀ ਚੱਟੀ ਭਰੀ ਜਾਂਦੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਫੇਰੇ ਪੈਂਦੇ ਵੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਪੈ ਗਈ, ਉਹ ਪੈ ਗਈ, ਉਹ ਪੈ ਗਈ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਬੇੜੇ ਮੁੱਕ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਫੇਰੇ ਵੀ ਮੁੱਕ ਗਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਮੁੱਕ ਜਾਣ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਗੇੜਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਹੁਰ ਹਮ ਕਾਹੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਆਵਣ ਜਾਣਾ ਹੁਕਮ ਤਿਸੈ ਕਾ, ਹੁਕਮੈ ਬੂਝ ਸਮਾਵਾਂਗੇ। ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਉਣਾ, ਸਾਡਾ ਕੇਸ ਹੀ ਨਿਬੜ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਧਰਮਰਾਜ ਕੋਲ ਕੇਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ। ਧਰਮ ਰਾਏ ਦਰ ਕਾਗਦ ਫਾਰੇ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਲੇਖਾ ਸਮਝਾ ਚਿੱਤਰ। ਗੁਪਤ ਕੋਲ ਫਾਈਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਨਰਕ ਸਵਰਗ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸਾਡਾ। ਨਬੇੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹਦਾ ਨਬੇੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਫੇਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਨਬੇੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਫੇਰਾ ਹੈ। ਭਟਕਦਾ ਹੈ ਮਨ, ਸੁਰਤ, ਸਰੀਰ। ਫਿਰ ਵਿਚਾਰਾ ਕੀ ਕਰੇ, ਕੀ ਕਰੇ ਸਰੀਰ? ਸਰੀਰ ਤੇ ਲੱਭ ਲਏਗਾ ਸਭ, ਬੈੱਡ ਤੇ ਨੀਂਦ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭੇਗਾ ਵਿਚਾਰਾ? ਫੇਰਾ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ। ਤੋ ਜਿਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਤ ਵਰਤੀ ਹੈ, ਸਾਧਕ ਕੈ ਸੰਗ ਬੁੱਝੈ ਪ੍ਰਭ ਨੇਰਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਨੁਭਵ ਗਿਆਨ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਭ ਹੋਤ ਨਬੇਰਾ। ਸਾਰਾ ਹੀ ਨਬੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਿਰਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੁੱਕ ਗਈ ਭਟਕਣਾ ਜਿੱਥੇ ਨਬੇੜਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਪਾਏ ਨਾਮ ਰਤਨ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਵਿੱਚੋਂ, ਨਾਮ ਦਾ ਰਤਨਾਂ ਚੋਂ ਮਹਾਨ ਰਤਨ, ਨਾਮ ਦਾ ਰਤਨ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਜਿੱਡੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਏ ਉਹਦੀ ਪਰਖ ਓਨੀ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਟੇ ਦੀ ਪਰਖ ਬੜੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਪਰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਪਰਖ ਨਹੀਂ ਸਾਦੇ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੀਰੇ ਦੀ ਪਰਖ, ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਰਖ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਆਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਪਰਖ ਲੀਆਂ, ਕਿਨਹੀ ਬਣ ਜਿਆ ਕਾਂਸ਼ੀ ਤਾਂਬਾ, ਕਿਨਹੀ ਲੌਂਗ ਸੁਪਾਰੀ, ਸੰਤੋ ਬਣ ਜਿਆ ਨਾਮ ਗੋਬਿੰਦ ਕੈਸੀ ਖੇਪ ਹਮਾਰੀ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਿਰਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਸੀ ਪਰਖ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀਰਾ ਹਾਥ ਚੜਿਆ ਨਿਰਮੋਲਕ, ਛੂਟ ਗਈ ਸੰਸਾਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸਾਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਦਾਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਪਾਏ ਨਾਮ ਰਤਨ। ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਰਤਨ, ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਦਾਤ ਮਿਲੀ। ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਏਕ ਉਪਰ ਯਤਨ। ਸਾਧ ਦੇ ਸੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਏਕ ਉਪਰ ਯਤਨ। ਯਤਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਪਰਾਲਾ। ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਸ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ। ਉਹ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਮੂਲ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲੈਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੂਲ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਪੱਤੇ ਛਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੂਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਘਰ 'ਚ ਰੁੱਖ ਆ ਗਿਆ, ਮੂਲ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਪੱਤੇ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਛਾਂ ਵੀ ਆ ਗਈ। ਜੇ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਹੈ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸੁੱਖ ਵੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਬਾਬਿਆਂ ਧਾਗਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਵੀ ਸੁੱਖ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਫਿਰ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਫਿਰ ਪੁੱਛਣਾ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਜਿੱਥੇ ਮੂਲ ਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਘਰ 'ਚ ਰੁੱਖ ਹੈ, ਛਾਂ ਵੀ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਫੁੱਲ ਵੀ ਆ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਫਲ ਵੀ ਆ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਜੇ ਰੁੱਖ ਬੰਦੇ ਦੇ ਘਰ ਹੋਏ ਨਾ, ਤੇ ਛਾਂ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰੇ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ, ਫਲ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਛਾੜ ਪਰਮਗਤ ਚਾਹੈ, ਮੂਲ ਬਿਨਾ ਸ਼ਾਖਾ ਕਤ ਆਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਰਤਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਵੀ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ।
ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਧੁੱਪ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੋਏ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੋਏ ਵੀ ਠੰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਬੈਠਾ ਧੁੱਪ 'ਚ ਹੋਏ। ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਛਾੜ ਪਰਮਗਤ ਚਾਹੈ, ਮੂਲ ਬਿਨਾ ਸ਼ਾਖਾ ਕਤਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਕਦੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਉਹਨੂੰ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ, ਸੰਗਤ 'ਚੋਂ ਨਾਮ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਦਾ ਰਤਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਵੀ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੁੱਖ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਪੁੱਛਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਹਿਜ ਦਾ ਪਤਾ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ? ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਇਹ ਦਾਤ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਇੱਕ ਦਾ ਯਤਨ, ਇੱਕ ਦਾ ਧਿਆਨ, ਇੱਕ ਦਾ ਸਮਰਪਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਨਾਮ ਅਨੁਭਵ ਰਤਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਧ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਵਰਨੈ ਕੌਣ ਪਰਾਨੀ, ਤੇ ਸਾਧ ਦੀ ਮਹਿਮਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕੌਣ ਵਰਣਨ ਕਰੇ? ਨਹੀਂ ਆਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਨਦੀ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਨਦੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਏਗੀ, ਹੁਣ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਏ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਏਗੀ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਏਗੀ, ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਦੀ ਹੁਣ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਰਲ ਗਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਏਗੀ, ਉਹ ਨਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਥਾ ਬੜੀ ਅਚਰਜ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਰੱਬ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਰਗੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਭੇਦ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਧ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਵਰਨੈ ਕੌਣ ਪਰਾਨੀ, ਕਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਵਰਣਨ ਕਰੇਗਾ? ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਕੀ ਸ਼ੋਭਾ ਪ੍ਰਭ ਮਾਹੇ ਸਮਾਨੀ, ਬਾਣੀ ਆਪਣੇ ਅਰਥ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਰਣ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਰੱਬ 'ਚ ਹੀ ਸਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਗਾਧ ਅਬੋਧ ਹੈ, ਅਗੋਚਰ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਵਿਅਕਤ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬੜੀ ਅਚਰਜ ਕਥਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੋਹੋਂ ਮੇ ਨਾਹੀ ਜਨ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਆਏ, ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਮਹਾਨ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਬੂੰਦ ਭਾਵੇਂ ਬੂੰਦ ਸੀ ਪਹਿਲੋਂ, ਪਰ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਡਿੱਗੀ ਹੁਣ ਬੂੰਦ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਭਾਵੇਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜਨਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਰਹੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ, ਭਾਵੇਂ ਸਰੀਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਸਰੀਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਸਮਾ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਸਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਅਗੋਚਰ ਮਿਲੈ, ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਸਦਾ ਪਰ ਫੁਲੈ ਅਗੋਚਰ। ਗੋਚਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੋਚਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਪਕੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਗੋਚਰ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਵੇਖੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਪਕੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਗੋਚਰ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਪਕੜ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ ਉਹ ਅਗੋਚਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਅਗੋਚਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੀ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਪਕੜ ਸਕਦੀ। ਨਾਨਕ ਸੇ ਅੱਖੀਆਂ ਬਿਆਨ ਜਿਨੀ ਦਿਸੰਦੋ ਮਾਂ ਪਿਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਅਗੋਚਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੀ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਪਕੜ ਸਕਦੀ ਕਦੇ ਵੀ। ਪਰ ਉਸ ਅਗੋਚਰ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਸ ਅਗੋਚਰ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਅਗੋਚਰ ਮਿਲੇ। ਜੋ ਕੁਝ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਿਨਸ ਜਾਣਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਦੀਸੈ ਸੋ ਸਗਲ ਵਿਨਾਸੈ, ਜਿਉ ਬਾਦਰ ਕੀ ਛਾਏ। ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਲੰਬਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅਣਦਿਸਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਓਨੀ ਮਹਾਨਤਾ ਵਡਿਆਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤ ਜਾਂਦੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤ ਗਈ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਣਦਿਸਦਾ ਹੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸਦਾ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਚਲਾ ਅਣਦਿਸਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਰੀਰ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਅਣਦਿਸਦਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਰਹੇ ਉਦਣ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਤਕੜਾ ਬਲਸ਼ਾਲੀ ਸਰੀਰ ਹੋਏ। ਦਿਸਦੇ ਨੂੰ ਅਣਦਿਸਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੁਣ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਆ ਪੱਖਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਅਣਦਿਸਦੀ ਚੀਜ਼ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦਿਸਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਵੇਖੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਕੈਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?
ਪੱਖੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੋਏਗੀ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ ਕਦੇ। ਤਾਰਾਂ ਦੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ ਦੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਅਣਦਿਸਦਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਰਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਵਿਨਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਜਿਹ 'ਚ ਕਿਰਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਰੁਕੇਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਜਿਹੜਾ ਜਨਮਿਆ ਹੈ ਮਰੇਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਜਿਹੜਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਅਣਦਿਸਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ। ਉੱਥੇ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਗੋਚਰ ਹੈ ਅਣਦਿਸਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ। ਸਰੀਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਵਾਨ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਬੁੱਢਾ ਹੋਇਆ। ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬੁੱਢੇ 'ਚ ਬੁੱਢੀ ਹੋ ਗਈ, ਬੱਚੇ 'ਚ ਬਚਪਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ, ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਉਸ ਅਗੋਚਰ ਤੱਕ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਾਨ ਅਭਿਮਾਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਕਿਤਨੀ ਮਹਾਨ ਦਾਤ ਹੈ ਉਸ ਅਗੋਚਰ ਦੀ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਭਗਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਬੜਾ ਉਦਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ, ਦੋਨੋਂ ਬੰਦਗੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਕੋਲ। ਨਿੱਜੀ ਬੰਦਗੀ ਵੀ ਹੈ, ਸੰਗਤੀ ਜਿਹਨੂੰ ਜਮਾਤੀ ਭਗਤੀ ਆ। ਸੰਗਤ ਸਾਡੀ ਜਮਾਤੀ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਭਗਤੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਮਾਤੀ ਭਗਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਮਨ ਵਿਗਾਸ ਖੇੜੇ 'ਚ ਗਿਆਨ 'ਚ ਜਮਾਤੀ ਭਗਤੀ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਨਿੱਜੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਭਗਤੀ ਸੌਖੀ ਹੈ, ਜਮਾਤੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਕਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਕੇ ਗੁਟਕਾ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਭਲੇ ਉਹ ਤੇ ਘਰ ਵੀ ਫੜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਉੱਤੇ ਕਾਰ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ, ਉੱਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਹਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਹਾ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਘਾਲਣਾ ਤੇ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਬਸ ਤੁਰ ਕੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਬਹਿ ਗਏ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਬੜੀ ਵਿਸਮਾਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਗੋਚਰ ਹੈ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਲੇ, ਉਹਦੀ ਸਪਰਸ਼ਤਾ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਧੂ ਜਨਾਂ ਦੇ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਅਗੋਚਰ ਮਿਲੈ, ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਸਦਾ ਫਰਫੁਲ ਹੈ। ਫਰਫੁਲ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸੰਤ ਆਈ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਖ ਫੂਲ ਫੂਲੇ ਅੰਗ ਤਿਆਗ ਤਿਆਗੇ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਪਾਗੇ ਤੂੰ ਮਿਲੋ ਸੁਭਾਗੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੋ ਬਸੰਤ ਆਈ, ਬਸੰਤ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਪ੍ਰਫੁੱਲਤਾ ਰਹੇ। ਆ ਵੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਸੋਹਣੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਝੜਿਆ ਨਾ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਪੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਨਾ ਰਲਿਆ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਬਸੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਦਲੀ ਨਾ ਹੋਏ, ਜਿੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪੱਤਝੜ ਨਾ ਆਈ ਹੋਏ। ਪਰ ਇੱਕ ਸਦਾ ਪ੍ਰਫੁੱਲੇ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਸਦਾ ਪ੍ਰਫੁੱਲੇ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਤਿਨਾ ਬਸੰਤ ਹੈ, ਜਿਨ ਘਰ ਵਸਿਆ ਕੰਤ, ਉੱਥੇ ਸਦਾ ਹੀ ਬਸੰਤ ਹੈ, ਸਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਹਰੇ ਨਾ ਸੂਕਈ, ਜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਰਹੇ ਸਮਾਏ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰੁੱਤ ਆਈ ਚਲੀ ਗਈ, ਪੱਤੇ ਆਏ ਸੁੱਕ ਗਏ, ਪਰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤਾ ਹੈ ਨਾਨਕ ਹਰੇ ਨਾ ਸੂਕਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਨਾਮ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤਾ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਹੀਂ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ। ਜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਰਹੇ ਸਮਾਏ, ਜਿਹੜੇ ਸਮਾ ਗਏ ਉਹਦੇ। ਚੌਥੇ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਸਦਾ ਪ੍ਰਫੁੱਲੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਦੁਪਹਿਰੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਉਮਰ ਘਟਦੀ ਹੀ ਘਟਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਘਟਦੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਵੇਖਿਓ ਹੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ, ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕਬਹੂ ਜੀੜਾ ਉਬ ਚੜ੍ਹਤ ਹੈ, ਕਬਹੂ ਜਾਏ ਪਿਆਲੇ। ਲੋਭੀ ਜੀੜਾ ਥਿਰ ਨਾ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਚਾਰੇ ਕੁੰਡਾਂ ਪਾਲੇ। ਜਦੋਂ ਲੋਭੀ ਜੀੜਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡਾ, ਜਦੋਂ ਲੋਭ ਹੀ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਹੀ ਅੰਦਰ ਨੇ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਵੇਰੇ ਹੋਰ ਹਾਂ, ਦੁਪਹਿਰੇ ਹੋਰ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹਾਂ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਅਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਬ ਕਛ ਪਾਵੈ ਤਬ ਗਰਭ ਕਰਤ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਗਈ ਤਬ ਰੋਵਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜੇਬ ਭਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਚਾਲ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ।
ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਚਲਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਬੋਲ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ। ਜਿੱਥੇ ਸਹਿਬ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਜਿੱਥੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵਰਤੇ, ਪ੍ਰਫੁੱਲ ਹੈ, ਸਦਾ ਇੱਕੋ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਤਰਾ ਚੜ੍ਹਾਅ ਵਾਧ ਘਾਟ ਹੋਏ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ, ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ, ਉਹ ਸਦਾ ਇੱਕੋ ਜੀ ਵਿਗਾਸ ਵਾਲੀ, ਖੇੜੇ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਆਵੇਂ ਬਸ ਪੰਚਾ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਹੰਕਾਰ, ਇਹ ਪੰਜ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਸ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਸ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਜੀਵਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਹੋਏ, ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਹੋਏ, ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਇੱਕ ਉਹ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜ ਰਹੇ ਸਨ, ਵੀ ਭੱਜੋ ਜੰਗਲ 'ਚ, ਇਸਤਰੀ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਧੀ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਪੁੱਤ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਭੱਜ ਰਹੇ ਸਨ, ਬਸ ਇੰਨੇ ਕਾਮੀ ਹੋ ਗਏ, ਇੰਨੇ ਲੋਭੀ ਹੋ ਗਏ, ਇੰਨੇ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਗਏ, ਇੰਨੇ ਕ੍ਰੋਧੀ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੱਜਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੱਜਣਾ। ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਨਾ ਭੱਜੀ ਤੂੰ। ਲੋਭੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਤਿਆਗੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਲੋਭੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਆਪਣਾ ਉਦਮ ਕਰਕੇ, ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਕੇ ਛਕਣਾ ਹੈ, ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਾਮ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨੇ ਸੰਜਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਕਿਹਾ ਆ ਬਾਬਾ ਧੰਨਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਰੱਬਾ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਭੱਜ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਘਰ ਕੀ ਗੀਹਣ ਚੰਗੀ, ਇੱਕ ਧੰਨਾ ਲੇਵੈ ਮੰਗੀ, ਗੀਹਣ ਇਸਤਰੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਧੰਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੀ ਖਿੱਚ। ਵੇਖੋ ਸ਼ਬਦ, ਖੈਰ ਘਰ ਕੀ ਗੀਹਣ ਚੰਗੀ, ਚੰਗਾ ਸੰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਾਬਾ ਧੰਨਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲਾ ਪਤੀ ਹੋਏ, ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੀ ਪਤਨੀ ਹੋਏ, ਉਹ ਸਾਂਝ ਹੋਏ, ਸੰਤੋਖ ਹੋਏ, ਸਬਰ ਹੋਏ, ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਏ, ਧੀਰਜ ਹੋਏ, ਜਰਨਾ ਹੋਏ, ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਹੋਏ, ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਹੋਏ। ਤੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਡਰੇ ਨਹੀਂ ਕਾਮ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਡਰ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਸਤਰੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਨੇ, ਖੈਰ ਕਿੰਨੇ ਮਾੜੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਇਸਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਡਰ ਗਏ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਡਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਪਕੜ ਲਿਆ, ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਦੇਵਦਾਸੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਕਾਮ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੋਈ, ਤੂੰ ਸੰਜਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਮ ਨੂੰ ਸੰਜਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣਾ। ਕੀ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਘਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹਿਣਾ, ਜਿਹਦੀ ਘਾਟ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੋ ਕਾਮ ਨੂੰ ਸੰਜਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣਾ, ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੀਰ ਰਸ ਵਿੱਚ, ਸਵੈਮਾਨ 'ਚ ਵਰਤ ਲੈਣਾ, ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ 'ਚ ਵਰਤ ਲੈਣਾ, ਲੋਭ ਨੂੰ ਸੰਤੋਖ ਤਿਆਗ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਲੈਣਾ, ਮੋਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਲੈਣਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੀ ਮੋਹ ਸੀ, ਉਹ ਘਰ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੋਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਬਣਾ, ਫਿਰ ਸੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲਾ ਹੀ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲਾ ਹੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾਏਗਾ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਆਵੇਂ ਬਸ ਪੰਚਾ, ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੱਜਣਾ, ਡਰ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੱਜਣਾ। ਵਰਤੋਂ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਆ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ। ਤੋ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਆਵੇਂ ਬਸ ਪੰਚਾ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਹੰਕਾਰ ਕਾਬੂ ਆ ਗਏ। ਨਿਹਤੇ ਪੰਜ ਜਵਾਨ ਮੈਂ ਗੁਰ ਥਾਪੀ ਦਿੱਤੀ ਕੰਡ ਜਿਉ। ਨਿਹਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲੈ, ਵਸ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲੈ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਪੁੰਚਾ, ਪੁੰਚਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਖਾ ਲੈਣਾ, ਪੁੰਚਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਚਾ ਲੈਣਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਨੂੰ ਪੁੰਚਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਚਾ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਣ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਪਾਠ ਰਖਾ ਛੱਡਿਆ, ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਛੱਡਿਆ। ਛੱਡਤਾ ਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤੇ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚੋਂ ਦਾਤ ਮਿਲਦੀ, ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਮਾਲਕ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ, ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਨਾਲ, ਉਹਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਪੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦਾ। ਪੁੰਚਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ, ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਪੁੰਚਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਨੂੰ ਮਾਣਿਆ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਹੋਏ ਸਭ ਕੀ ਰੇਨ। ਰੇਨ ਧੂੜੀ, ਬੜੀ ਵਾਰ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਬਾਣੀ 'ਚ। ਨਿਮਰਤਾ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਨਿਮਰਤਾ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਸਕੇ। ਆ ਟਿੱਬੇ ਸੁੱਕੇ ਦੇ ਸੁੱਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬੱਦਲ ਕੀ ਕਰਨ, ਬਰਸਾਤ ਕੀ ਕਰੇ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਸਗੋਂ ਪਹਾੜਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਂਹ ਵਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਰੇਣ ਭਾਵ ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਏ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ। ਤੋ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਹੋਏ ਸਭ ਕੀ ਰੇਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜੀ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਦਾਵੇਦਾਰੀ ਛੁੱਟ ਜਾਏ। ਸੰਗਤ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਆਇਆ। ਅਜੇ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਥਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਵੇਖੋ, ਕਰਨਾ ਤੇ ਹੋਣਾ। ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਐਫਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਚੇਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸਾਹ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਸਾਹ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਰਨਾ ਸੁਭਾਵਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਕਰਨਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੋਣਾ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕਰਮ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੋੜੇ ਝਾੜ ਰਿਹਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਬਿਰਤੀ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ। ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਦੀ ਵੋਟ ਆ ਗਈ, ਹੁਣ ਬਣ ਜਾਣਾ ਬਸ ਮੈਂ, ਅੰਦਰੋਂ ਪਕੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੜੀ ਵੱਡੀ। ਤੋ ਕਰਨਾ ਹੋਣਾ, ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਾਠ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਭਗਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਭਗਤੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਲੀਨਤਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਹਿਣ 'ਚ ਵਹਿ ਜਾਣਾ। ਬਸ ਸਭ ਕੁਝ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਜਦੋਂ। ਤੋ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਦਾਤ ਵਰਤੀ ਸਤਸੰਗਤ ਰਾਹੀਂ, ਕਦੋਂ ਇਹਦੀ ਅਮਰਤਾ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਹੋਏ ਸਭ ਕੀ ਰਹੇ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਿਮਰਤਾ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਵੀ ਨਿਮਰਤਾ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹੁੰਦੀ। ਆਰੰਭਤਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਹੁੰਦੀ। ਬਸ ਪਹਿਲਾ ਸਬਕ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਨਿਮਰਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਖੀਰ ਵਾਲਾ ਸਬਕ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਤੋ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ, ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਮਨੋਹਰ ਬੈਨ। ਮਨੋਹਰ ਬੜੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬੋਲ ਵੀ ਕੰਡਿਆਂ ਵਰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚੁਭਣਦਾਰ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਿਕਲੇ ਬੋਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਲਹੂ ਲੁਹਾਣ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਈਆਂ ਕੋ ਬੋਲ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵੀ ਮਨੋਹਰ ਬੈਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀਵਨ 'ਚ। ਤੋ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਬੋਲ ਬੜੇ ਮਨੋਹਰ, ਖੇੜਾ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲੇ। ਕਿਤਨੇ ਪਿਆਰੇ ਧੰਨ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਕੈਸਾ ਨਾਦ ਉੱਠਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਓ, ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਿਆ ਰਬਾਬ ਛੇੜ। ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਵਿਸਮਾਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਵਿਸਮਾਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋਤ ਉਹੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ। ਉਹ ਭਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਮੰਤਰ ਮੁਗਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੋਲਾਂ 'ਚ, ਉਸ ਵਿਸਮਾਦ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਰਸ ਵੀ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਟਲਦੇ। ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਦਾ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਰਖਾਇਆ, ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਵਕਤ ਆਇਆ, ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੌਰ ਫੜਨ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਕੰਨ ਨੂੰ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਹੁੰਦਾ ਇਸੇ ਵਾਰ ਘਰ 'ਚ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਰੂਪ ਰਿਹਾ 3 ਦਿਨ, ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਆਇਆ, ਘਰ ਦੇ ਜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਰਾਮ, ਉਹ ਹੀ ਸੁਣ ਲਓ ਕਮ ਸੇ ਕਮ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਈਏ। ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਉਹ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਇਆ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਵਿਸਮਾਦ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ। ਅਜੇ ਤੇ ਉਹ ਟਿੱਬੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਮਨ। ਤੋ ਜਿੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦਾਤ ਵਰਤੀ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਮਨੋਹਰ ਬੈਨ। ਬੜੇ ਮਨੋਹਰ ਬੈਨ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇ। ਬੈਨ ਬੋਲ, ਉਹਦੇ ਬੋਲ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਵਿੱਚ ਲਿਬੜੇ ਭਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਸ਼ਿਕਵਾ ਲਾਗੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਦਾ ਹੀ ਧੰਨ ਵਾਹ ਗੁਰੂ, ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲੇ ਬੋਲ, ਉੱਚੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਕਦੇ ਬੋਲਦੇ।
ਹੰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਬੋਲਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਰੱਬ ਕਰੇਗਾ। ਕਰ ਹੈ ਰਾਮ ਹੋਏ ਹੈ ਸੋਏ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਆ ਗਿਆ ਸੁਲਹੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਆ ਗਿਆ ਸੁਲਭੀ। ਪ੍ਰਥਮੇ ਮਤਾ ਜੇ ਪਤਰੀ ਚਲਾਓ, ਦੁਤੀਏ ਮਤਾ ਦੋਏ ਮਨੁੱਖ ਪਹੁੰਚਾਓ, ਤ੍ਰਿਤੀਏ ਮਤਾ ਕਿਛ ਕਰੋ ਪਾਇਆ, ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਛ ਛੋੜ ਪ੍ਰਭ ਤੂੰ ਹੀ ਤੈ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਸਿੱਖੋ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸਗੋਂ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਵਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਖਤ 'ਤੇ ਬੈਠਾ, ਬਸ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਰਜ਼ੋਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੜੀ ਜੀ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਤਖਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਰੱਬ ਦੇ ਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋਭਦੀਆਂ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਸਾਈਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋਭਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੋਲਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੜੇ ਮਨੋਹਰ, ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ, ਬੜਾ ਵਿਗਾਸ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੋ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦਾਤ ਵਰਤਦੀ ਹੈ, ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਨਾ ਕਤਹੂੰ ਧਾਵੈ, ਭਟਕਣਾ ਨਹੀਂ ਧਾਵੈ ਭਟਕਣਾ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਅਸਥਿਤ ਮਨ ਪਾਵੇ। ਅਸਥਿਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਮਨ ਦਾ ਟਿਕ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਿਆਂ ਕਿਹੜਾ ਟਿਕਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਸਰੀਰ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਨ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਮਨ ਟਿਕ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਘਰ ਨੂੰ ਭੱਜ ਤੁਰਦਾ। ਹਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਉਹਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਮਨ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਟਿਕਦਾ। ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲੱਗਿਆਂ ਕਿਹੜਾ ਟਿਕਦਾ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਸ਼ ਇਹੀ ਨਾ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿਆ ਕਰੀਏ ਵੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਟਿਕਦਾ ਸਾਡਾ ਮਨ, ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੋ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇਹਦਾ ਟਿਕਾ, ਇਹ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਦਵਾ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੰਗਤ 'ਚ ਆ ਰਹੇ, ਟਿਕਾ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਆ ਰਹੇ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੀ ਟਿਕੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਟਿਕੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸੰਗਤ 'ਚ ਆਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਦਵਾਈ ਖਾਵਾਂਗਾ। ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਸੰਗਤ 'ਚ ਆਏ ਆ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਟਿਕਾ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਤੋ ਖੈਰ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਮਾਇਆ ਤੇ ਭਿੰਨ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸੁਪਰਸੰਨ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਸੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਭਿੰਨ ਸਰੀਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਮਨ ਨੇ ਹੋਣਾ, ਧਿਆਨ ਨੇ ਹੋਣਾ। ਜਿੱਥੇ ਅਵਸਥਾ ਬਣਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸੁਪਰਸੰਨ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣੀਦਾ ਜੇ ਆ ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗ ਦੀ, ਜੋ ਸਾਹਿਬ 7ਵੀਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ 'ਚ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ